ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಶಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. Before today's Vyakhyana, 63rd shloka, second chapter, Sankhya Yoga, we commence three small points as per Gurudev's wish, as per his ajna. Certain things which have to be told very clearly. Now the time has come. Now that he has given the direction to tell certain secrets about Hamsashram. ಕಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. On the Shodashi Puja, Aradhana day of our Gurudev, 16th day, one or two small points were given to the devotees in Dhyana Mandir. The other two or three points, which are very important for all of us, why we had to say all these things again and again and again. Sometimes we might have forgotten it, sometimes we don't give importance to that. Or sometimes we have not heard it also. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಮೊದಲೇ, ಆದರೆ ಅದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗೋ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾವು ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ ನಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಯಾವುದು ವಿಷಯಗಳು? On a number of occasions, our Gurudev has mentioned one point. All jnanis have mentioned the same point. The same point is there in Upanishad also. The same point is there in Bhagavad Gita also. What the Lord says in Bhagavad Gita, Sri Krishna Paramatma, what is there in Upanishad, and what all the jnanis have said, including Acharya Shankara, there is only one important point. In Bhagavad Gita, Lord has mentioned that very clearly. Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanina tattvadarshina. Lord Paramatma ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ in Bhagavad Gita? Very, very clear terms. Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. That comes later. Detailed discussion will come later. Commentary will come later. Only when you do the Guru Seva, when you come with all humility, when you come with a total surrender, when you come with the feeling that the Sadguru who is in front of you is not just the body form, the body is made up of 5 elements. The body which is born has to go one day, but the Guru always remains constant. There is no birth, there is no death in the real sense for a Sadguru. Only the Guru will leave the body, but he is always present in the same form, unmanifest, not visible to us, but listening and hearing and observing all our actions. With this point in the background, Lord says there, at opportune time, when you do the seva,
at a particular time. When the time is ripe, then the Guru will impart the education, real jnana. The Guru will impart real jnana not according to your choice, according to his choice. Only when he is pleased, then he will impart certain secrets. Only when he is pleased. Same thing is in Kathopanishad also. Same point is there in Upanishad also. Tad vijnanartham gurumeva abhigachet. Mantra in Kathopanishad. Tad vijnanartham gurumeva abhigachet. Samit padhe shrotriya brahmanishtham. You approach with all sincerity and humility to the Guru. The very first day, the very first month or very first year, don't put questions. Wait. Patience. He knows what is in your mind. Sadguru knows what is in the mind. You need not ask him by your own mouth, by forming sentences. You have to wait, then he will impart the knowledge at the opportune moment. All Mahatmas have said the same thing. So at times our Gurudev, without any prerequisite condition, offhandedly, not on the same day, in the last 20 years almost, where I was blessed to be with his association, he has given some small tips here and there. We have to catch those pearls of wisdom. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು? ಗುರು ವಾಚ, ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ 1, he said this is ಮೋಕ್ಷಸ್ಥಾನ, ಹಂಸಾಶ್ರಮ ಮೋಕ್ಷಸ್ಥಾನ. ನಂಬರ್ 2, once he said every day morning, ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, every day morning Garuda will come here and take 3 rounds and do pradakshina for me and go away. Remember these words. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಬಂದು ಈ ಕುಟೀರದ ಹತ್ರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 3rd point he said, ಹಂಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆ ರಾಮನವಮಿ ಅಥವಾ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರು, ಮಹಾಪುರುಷರು, ಮುನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆನಂದದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ದೇವಾಸ್, ಆಲ್ ದ ಋಷಿಗಣ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷಾಸ್, ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಐಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ watching, taking part, and then reveling in the presence of a Sadguru during auspicious occasions like Ramanavami or Guru Purnima or Gita Jayantī. They will be here. The moment they are here means they will be blessing us also. Same point, similar point, Bhagwan Ramana Maharshi has mentioned very clearly in his talks, all recorded. Official records are there, books are there, authenticated. What he said, taking pradakshina around the Arunachala, that mountain, sacred mountain of Arunachala, when you take the entire one parikrama around 14 kilometers, there will be so many devas and devatas, siddha purushas, mahapurushas, rishi and muni, even today in adrushya form, unmanifest form. They are there residing, and the moment you take a complete one circumference parikrama around Arunachala mountain, the sacred mountain, there all these rishis, munis, devas, devatas, everyone will bless you because you are taking parikrama. Because Arunachala mountain is sakshat, physical manifestation of Swayambhu Arunachaleshwara, the God himself. These are the words by Bhagwan Ramana Maharshi himself. So like that, our Gurudev said, this is a sacred place where people come and visit, which you cannot see from your naked eyes.
Only our Gurudev knows it. And they are all blessing us. And one example also he gave for that point. One example also he gave. What is that example? Especially during Ramanavami celebration here. Now, in North India, this is well-known point. Most of the highly spiritually evolved people, noble souls know this point. Even in our South India, some know this point. What is that point? Wherever Ramakatha is going on, with sincerity, wherever the pravachan on Ramayana is going on, wherever Ramayana Katha is being told, there, at that moment, Anjaneya, Lord Anjaneya, will come and sit and enjoy listening to the pravachan on Ramayana or on the Ramakatha celebration or the birth celebration of Rama, wherever it is being told. Because he is Chiranjeevi. That most of us, we know that. The 33rd Pontiff, the great Jivan Mukta, Mahatapasvi of Sringeri Sharada Peetha, Chandrasekhar Bharati Mahaswami, during Ramanavami celebration, when he used to conduct Rama Puja in his abode, Sachidananda Vilasa, personal abode where he stays, there all the idols used to be decorated, and the idol of Rama, Lakshmana, Sita decorated along with Hanumanta, and he used to conduct the puja, take part in the puja, personal puja, Chandrasekhar Bharati Mahaswami, with all everything, and several items for Naivedya used to be kept ready. All types of dishes prepared specially on Ramanavami day. And he used to instruct his attendants to have one separate seat, a separate throne, empty, cleaned, polished, and then covered by a mattress to keep at one corner. Empty. People who know Chandrasekhar Bharati Mahaswamigal exactly knows why he wanted a empty, small throne, a seat to be kept in his puja room during Ramanavami celebration day. Because he had expressed this point to his close disciples that when I start the puja, Lord Hanumanta, Lord Anjaneya will come and sit here and watch me performing Rama Puja. Jagat Guru knows it. Only we don't know it. Same thing our Gurudev said. During Ramanavami celebration, don't be under the delusion that along with everyone, Lord Hanuman also will come and sit here in Dhyana Mandir. Only thing we don't know, that is all. We are ajnanis. This is what our Gurudev said. This is what actually he said. That is why he used the term that this is a moksha stha, Hamsashram. And very recently, sometime last year, recently means sometime last year, he used one more sentence. I have referred this point on and off to some people. ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಗುರುಗಳು. You know how beautifully he put it? I come from nowhere, I go nowhere. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಚಲ. I am here achala. Means immovable, fixed. So, two meanings are there. He is referring at the highest jnana point as a Parabrahma Swarupa. The body may go, but he is always there as a Parabrahma Swarupa or Paratattva or Guru Tattva all the time. Sarvavyapi. Sarvavyapi. Invisibly, unmanifest form, he is everywhere. That is one point. Achala, I am here also means that in the form, in the physical form whom we have seen our Gurudev as our Sadguru in flesh and blood, from that point also, he is here only in Hamsashram, though he is invisible. ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಗುರು, ಸದ್ಗುರು,
ಆ ಭಾವದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, time will decide the final point. Let me not put up that point here, what our Gurudev said. So with these basic ideas, we go to the last time 2 shlokas we had stopped, where Lord has mentioned dhyayato vishayan pumsah sangasteshu upajayate sangat sanjayate kamah kamat krodho vijayate krodhat bhavati sammohat smruti vibramah ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. These two, they go together, shlokas. Logically, Lord, one by one, He is mentioning to us how one leads to other. One step downfall leads to the next step downfall. So we are, instead of climbing up in the ladder, in the spiritual ladder, how every one of us will go down step by step, step by step, step by step, and step by step. ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು? ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಫೇರ್ಸ್. ವಿಷಯ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಶ, ಚರ್ಮದಿಂದ ಮುಟ್ತೇವೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖ ಇದೆ. ಮೂಗು ನಮಗೆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ, ವಾಸನೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮಾತು, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಸಕ್ತಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Once we look at the world as a real, all the sensory objects are there, we get attached. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಂಘ. ತೇಷು ಸಂಘ ಉಪಜಾಯತೆ. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಯು ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಯು ಗೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. When I am seeing something, I am associated with that. So mind revels in that. ನಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗಿಷ್ಟ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆಸಕ್ತಿ, ಸಂಘ, ಆಸಕ್ತಿ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೆನ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಾಮ, ಡಿಸೈರ್. When my mind is turning towards outer world, I see a car, I want to possess it. I see a big building, I want to have another building like that. I want to have my own building. I want to have my own site where I can build another building. So our eyes are glued outside. Whatever I see, I want to have it if it is available. If it is not available, I want to have another kama, desire. When I can't get it, then I become angry. I become sorrowful. So, when my desire is not fulfilled, then kama ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೋಧ, ಭಯ, ಸಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ನೆರವೇರದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಮೋಹ, ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ begets desire, and the desire generates anger, and the anger produces sammoha, infatuation. Sammoha means infatuation type. A sort of, see, mind is clouded. Sammoha, moha parvashite. Too much interest to possess something, that too much possessive nature, that is sammoha. I want this only, at any cost. So, krodhat bhavati sammoha, sammohat smruti vibhramaha. So, this type of infatuation or the crush creates smruti vibhramaha, confusion in the mind, confusion in the buddhi. Smruti bhramshat buddhinasho. Then, this confusion clouds our memory, intellect. Buddhinashaha.
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿಯೇ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಬುದ್ಧಿನಾಶದಿಂದ ನಾವು ನಾಶವಾಗ್ತೇವೆ. ನೀನು ನಾಶವಾಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡು, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹೌ ಒನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅದರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೆಸ್ಟಿನ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಜುನ. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಶ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಸೇಸ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪುನರಪಿ ಸಂಸಾರೋ ವಿಮಗ್ನೋ ಭವತಿ. ಪುನರಪಿ ಸಂಸಾರೋ ವಿಮಗ್ನೋ ಭವತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, if you are only attached to the world, what happens? You die and again you are reborn. You die again, rebirth. So Acharya Shankara says, Pranashyati word Lord is using in what sense? ನಾಶಾಗ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಡೇಜ್. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. Pranashyati means no emancipation. You are bound in the samsara itself. ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯೋದು, ಇದು ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅದು ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. Why this word is used here? One important hint here is, Ramsukdas ji has mentioned this point very clearly in Sadhak Sanjeevani. The hint in second chapter, Pranashyati word Lord has used. ನೀನು ನಾಶ ಆಗ್ತೀಯ, ಯು ಗೋ ಡೌನ್, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸಂಸಾರ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಸಂಸಾರ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಇಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್. ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್? ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ he has given one promise. All of us, we have to remember that promise what Lord has given in Bhagavad Gita. ನೀನು ನಾಶ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂದರೆ, there he says, connected with this second chapter shloka, later he says in Bhagavad Gita, na me bhakta pranashyati, na me bhakta na pranashyati, my devotee ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ, he will not go down. My devotee will always come up spiritually. That means my devotee will cross over the ocean of samsara. My devotee will be realized. My devotee will get moksha. Na me bhakta pranashyati. He will not enter back into samsara. My devotee will not come back. Means what? He will enter me only. ಅವನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡಿತಾನೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನಾಶವಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ರಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 64 ಶ್ಲೋಕ. ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಶ್ಚರನ್ ಆತ್ಮವಶೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈ ತು ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈ ತು ವಿಷಯಾಂದ್ರಿಯೈ ಚರನ್ ಆತ್ಮವಶೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಲಾರ್ಡ್ is making a very clear second charana statement. ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಪ್ರಸಾದಂ means ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾವ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭಾವ, ನೆಮ್ಮದಿ ಭಾವ, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್, ದಟ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ವಿ ಸೇ. A jnani is always at peace inside. He is not perturbed.
ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಸಾದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತಃಕರಣ ನಿರ್ಮಲತೆ. ಅಂತಃಕರಣ, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯೂರ್. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯೂರ್, ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸತ್ವಗುಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸತ್ವಗುಣ, ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯೂರ್, ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ನಿರ್ಮಲ ಸತ್ವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಃಕರಣ ನಿರ್ಮಲತೆ. ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತಃಕರಣ, ಮನಸ್, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂಡ್ ಚಿತ್ತ, ಫೋರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಃಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಎಂದೋ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ದೇಹ ಅನ್ನೋ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗೆ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಅಹಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ದಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಹಂ. ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಹಂ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಟೋಟಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. You will attain that type of serenity of mind. You will obtain that type of mental equanimous mind, ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಈಕ್ವಾನಿಮಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಆತ್ಮವಶೇರ್ ವಿಧೇಯಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಓನ್ sensory organs in such a way that I am not confused, I am not influenced by outer world. ನಾನು ಏನೇ ನೋಡಿದರೂ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೇಳಿದರು, ಏನನ್ನೇ ಮೂಸು ನೋಡಿದರು, ಯಾವುದರ ರುಚಿಯನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು, ಏನನ್ನೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ವಿಚಲಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆಸ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ put it once, they are like the 5 different horses running outward. Until you control them, they will always run away. So the mind always goes behind it. 5 senses, outputs. Mind cannot stay, even for a fraction of a second, at one place. So ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಅಂಥವನ ಅಂತಃಕರಣ ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ. See, such a person who can control his senses, who can exert controlling function on his own faculties of senses. That means when a person develops real discrimination, ನಿಜವಾದ ವಿವೇಕ ಬಂದರೆ, if a person becomes really dispassionate, internally he knows what is satya, what is asatya. Internally he knows what is nitya, what is anitya. Internally he knows that he is not the body, he is not the mind, he is only Atma Swarupa. He is a pure witness. He is a pure witness. ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಇದು ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. He knows that his own mind, his own body is acting, means it is reacting in a given situation where he is no way concerned with that. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತನ ದೇಹ ಆತನದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆತನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆತನಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂಥವನು ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಷಯಾನ್
ಇಂದ್ರಿಯಶ್ಚರನ್, ಆತನ ದೇಹ ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಆತನಲ್ಲಿ ರಾಗವೂ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಟೋಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎನಿವನ್, ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್. He is not attached, nor aversion. Neither he loves anybody, nor he hates anybody. There is no raga, there is no dvesha. Such a person, prasadam adhigacchati. He attains serenity of mind. He gets that serenity of the mind, stillness of the mind. This is what he is hinting at, Lord. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ರಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ವೇಷ. ಅಂಟಿಲ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರಿಯಲ್ ನೇಚರ್. ಅವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದಟ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ, then prasadam adhigacchati. This happens by Guru's grace. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಅಂತ ಅರಿವು, ಆ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾಗದ್ವೇಷದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ದೇಹ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ದೇಹವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಯು ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ somebody else. That somebody else sitting in front of you, you know that he is not you. Common example, Acharya has given this. ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, the inside you know that he is different person with a name, with a form sitting in front of you. You also know correctly that he is not you. ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಇದು, ಅವನು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ. He may not tell you by words. Inside he knows that he is not that body. He is not that mind. He is no way connected with that. I wish in flesh and blood our Guru should have been here. Now he is watching us. He is laughing at us to explain more about these things. So, serenity of the mind, when do you get? When you understand reality and artha. Raga dvesha vinirmukta. When you come out of that raga and dvesha. Acharya Shankara Bhagavatpada has repeatedly told in the introduction of Bhagavad Gita, in his Gita Bhashya, the commentary he has written on Bhagavad Gita, in the beginning only has mentioned this point. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮೋಹ and ಶೋಕ. The moha and shoka. Moha means lust, desire, attachment. They are mine. I want them. I want to possess. Lust, sensuous lust, sexual attraction, everything comes under lust. The desire to possess, to have everything to me. So that is moha. To have more wealth, moha. Sexual attraction, moha. Attraction towards wealth, moha. So, moha and shoka. Shoka means grief out of anger. When you don't get what you want, you become angry, tensed up. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಆಸೆ, ಏನೇನೋ ಆಸೆಗಳು. ಅದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಒಳಗೇ ಸಂಕಟ, ಸಿಟ್ಟು, ಸಂಕಟ, ಉದ್ವೇಗ, ತಳಮಳ, ಕಳವಳ. So the mind gets stressed up and completely under tension. It is always tensed. That leads to ultimately a sort of mental weeping, grief, sorrow. Ayyo, ನನಗೆ ಇದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Life long in the mind we are weeping, ಅಲ್ಲ? Life long for something or the other. This I did not get, I should have got that.
This position I did not get, I should have got that. A second division clerk, see, in an office, government office or in a firm, he'll be looking at his boss, first division clerk. Always he'll be thinking, "Ayo, my boss is first division clerk. He is bossing over me. I am not, I am only second division. I am under him. I should have been a first division clerk." The first division clerk will be looking at his manager in the office. The manager is my boss. So he is worried all the time. I am not a boss. I don't know when I will become manager. Abba, in this life I will never become a manager. I will retire like this only, as a clerk only, head clerk only. So the clerk envies head clerk envies the manager. Manager finally envies the boss. Oh, he's a big boss, multimillionaire. Simple example. So, moha results in shoka. When you don't get sorrow, grief, tension, and one after another, there will be so many factors for your shoka to be added in life, every day. ಸಾಯೋವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಶೋಕ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಯೋವರೆಗೆ, till we die, even the death bed there is a ಶೋಕ. ಯಾವುದು? ಅಯ್ಯೋ, what will happen to my property? What will happen to my house? What will happen to my bank balance? Like that. What will happen to my children if I die? What will happen to my wife if I die? See, shoka. So these two, Acharya says, they are the root cause for samsara. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಬರ್ತ್, ಡೆತ್, ರೀಬರ್ತ್. Birth, death, rebirth. Why the cycle is going on? Because of shoka and moha. So, shoka and moha are the root cause for samsara. Acharya himself has said. In the beginning only he has said. So, that is what Lord is hinting at. So, until you have that raga and dvesha in the mind, prasadam adhigachyate nahi. Your mind cannot become serene. Your mind cannot become still. You cannot even think of any reaching the final goal in the life. So, this prasada means total serenity of the mind. Next shloka he makes it very clear. Prasade sarva dukkhanam hani rasyopajayate prasanna chetaso hyashu buddhi paryavatishthate. Prasade sarva dukkhanam hanihi asya upajayate. Hani rasyopajayate prasanna chetaso hyashu hi ashu hyashu prasanna chetaso hyashu buddhi paryavatishthate. So, such a yogi, such a devotee, such a sadhaka, such a spiritual personality who is controlled his raga and dvesha, what happens? Prasade sarvadukkhanam hanihi asya upajayate. So, because of the serenity of the mind, prasade, his mind is totally now pure. ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿ, ಆತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಆತನಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. he will win over all types of shoka, all types of sorrow and grief, because of serenity of the mind, tranquility of the mind. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಲ ಆಯಿತೋ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಯಿತೋ, ಮನಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಅಚಲವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಶುದ್ಧಿಯಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗ, ಚಿತ್ತವು ನಿರ್ಮಲವಾದಾಗ, ವೆನ್ ದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಅಕರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ಸರ್ವ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ. The dukhas, the shoka, the sorrow, the grief will vanish from the mind automatically. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸಃ. ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ he radiates
that serenity and peace from inside. To an onlooker, when a third person looks at him, his face and personality, face and not just the face, his total personality will radiate peace. Radiate not only peace, radiate bliss also. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶಾಂತವಾದ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದವಾಗುತ್ತೋ ರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ, ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಮಲ ಚೇತಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಆತನ ದೇಹದಿಂದ, ಆತನ ಮುಖದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶಾಂತಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಇರೋದು. ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ವೇದಾಂತ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು? ಹೌ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ so that I want to be at his feet, I want to be his devotee, I want to be his disciple, but I don't know. There are so many fake jnanis are there in the world today. There are fake babas are there, fake sadhus are there, fake sannyasis are there, self-styled godmen are there. How to identify a real god man? How to identify a real jnani from the lot? This question is there in the minds of so many people. For this question, the answer is also very clear. What is that clarity? If you go to a real jnani, a real Jivan Mukta, a real Brahmajnani, a real Atmajnani, or a real God man, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Something unexplainable internal bliss you will experience. You experience that fragrance of bliss. ಆ ಆನಂದದ ಸವಿ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Simply if you sit the place where a jnani resides, simply if you visit the place where he is there, even if he doesn't talk to you, even if he doesn't look at you, even if he doesn't recognize you, the very fact that you have come nearer to him, if you sit there constantly, repeatedly, if you come there 1 or 2 or 3 times, within that period you will know the difference. You find that solace in the mind. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ, ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ, ಮೂರನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅನ್‌ನೋಟಿಸಬಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವಿಥೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ದರ್. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋ serene, you forget all your worries. You don't even remember your name. You be there only. So that is a test. So that is a place where a jnani resides. He will not ask you for money. He will never ask you for donation. He is not after fame. He is not after name. He will not do any partiality. That you are my specialized bhakta, you are a VIP bhakta, you come and sit by my side. The fellow who gives more money is by my side. The fellow who doesn't give more money, you sit there. He will not do such type of differences, showing differences, favoritism. He is not after nepotism. He looks after everyone with the same smiling face. He may talk to you, he may not talk to you. But you know that you are having a sort of a blissful feeling. That is ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸ. ಸೊ ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿ ಅಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸೋ ಹ್ಯಾಶೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರಿವತಿಷ್ಠತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲೂಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ದುಃಖ, ವೆನ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಯುವರ್ ಬುದ್ಧಿ, ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಪರಿವತಿಷ್ಠತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾದಾಗ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತವಾದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು. ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಮೀ ಅಂತ. ಪರಿವತಿಷ್ಠತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಎಂಟರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್.
So, to differentiate this next shloka, what happens to ordinary people? What happens to ordinary people who are not spiritually bent in this birth? ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾರು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಬಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ವೆದರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಲಾರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್, ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಧರ್ಮಜ್ಞರು, ಧರ್ಮಬೀರುಗಳು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅದು. ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚಾಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ. ನೌ he is mentioning this very clear. ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ. ಅಯುಕ್ತ means one who is not qualified, one who is not up to the mark ಅಂತ. ಯುಕ್ತನಲ್ಲದವನು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವನು, the one who has no capacity, one who has no qualification, ಅರ್ಹನಲ್ಲದ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ಯುಕ್ತನಲ್ಲದಿರುವವನು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವನು ಅಯೋಗ್ಯ, ಅವನು ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲ, he is not qualified. ಅಯುಕ್ತ means he doesn't deserve ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ ಅಯುಕ್ತನಿಗೆ ನ ಅಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ. See, the person who is not really qualified, please remember what Lord is telling here. He is saying people are intelligent. People are intelligent. People are religious, deeply religious, no doubt. They are literate. They are sattvic. ಬಹಳ ಸಾತ್ವಿಕರು, ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ದೇವತಾ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಇರಬಹುದು, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ಅಂಥವರು ಇರಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿರೋರು ಅಂಥವರು ಇರಬಹುದು. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆತನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆತನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ತಾಮಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಯುಕ್ತ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಟು ರೀಚ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ತಿ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಡೀಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆರ್ ತಾಮಸಿಕ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೆಲೋ ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೆಲೋ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಆತನ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆತನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್, ಹಿಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ವಿವೇಕ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ ಪವರ್. ಆತನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗಾಳಿಯೇ ಬೀಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಭಿರುಚಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವನಾದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನಾದರೂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದರೂ, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆದರೂ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಅಯುಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಅದು ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ. ಅದು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅಯುಕ್ತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ,
ವೇದಾಂತದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಸಿವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ಅನಧಿಕಾರಿಗೆ, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಅಯುಕ್ತ, ಅನಧಿಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನ ಚ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ, ಆತನಿಗೆ ಭಾವನೆಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಈವನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ವೃತ್ತೀಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಭಾವನಾ? ಆಚಾರ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಭಾಷ್ಯ, ಅಂತಹ ಅನಧಿಕಾರಿಗೆ ಭಾವನೆಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದ ಮೆಂಟಲ್ ವೃತ್ತೀಸ್, ಭಾವನಾ, ಮೆಂಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, mental modifications. He will never develop. There are three important bhavanas as per the Bhashya and Acharya given. Three basic bhavanas are there in a spiritually evolved soul. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತಂತೆ. ಅನಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೂರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಚ ಭಾವನಾ. ಯಾವುದು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾವನೆಗಳು? ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಮ, ಲವ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೈನ್ ಲವ್. ನಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್, ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸಸ್. ಇದು ಕೇವಲ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಲವ್, ಡಿವೈನ್ ಲವ್, ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮ, ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಎರಡನೇದು ಮರುಕ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ. ಎ ಜ್ಞಾನಿ, ಎ ಪರಮಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ, ಎ ಮಹಾತ್ಮನ್, ವೆನ್ he looks at the world, he knows it is mithya. He knows that you are all in this bound samsara, born and dead and born and dead. The life is going on, he knows it. But sometimes he will have so much compassion towards some people and he will see that they are uplifted. That is divine compassion. Maruka. Maruka, Kannada. Compassion. Another important bhavana. Divine love, divine compassion. Third one is upeksha. Upeksha, third one. Third bhavana. Only the higher level people have these three. ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ, ಯಾರು ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪೊಸೆಸಸ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಡಿವೈನ್ ಲವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದರು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಏನು? ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನವರಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ನಿನಗೆ. ಇವರು ಶತ್ರುಗಳು, ಇವರು ಮಿತ್ರರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ. ಅದಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂದಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆನಿ. ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಅದು ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂದರೆ ಲವ್ ದ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯ. ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ, ಸರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪರತತ್ವವೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅನೇಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಆತನೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಎರಡಕ್ಕೂ.
ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ, ಲವ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಲವ್. ದ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ನೋ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಯಲ್ ಲವ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಾಗ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದ್ವೇಷ. ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲವ್, ಡಿವೈನ್ ಲವ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಇವರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನವರು, ಅವರು ಬೇರೆಯವರು, ಇವರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅಕ್ಕ, ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ತಂಗಿ, ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು. ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈನ್. ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್, ಅಂಕಲ್, ಡಾಟರ್, ಸನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವೈಫ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈನ್. ಸೊ ಐ ಲವ್ ದಮ್. ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಮೈ ನೈಬರ್, ಮೈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನೈಬರ್, ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. I am not concerned. How can I love him? He is not mine. He is not my family. So whole world says that I love my family members. Others, they are not my family. Okay, but I don't love them. They are okay. See, this is our conception. That is not the love here. So, bhavana, ಮೊದಲನೇದು ಡಿವೈನ್ ಲವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಮರುಕ. ಅಯ್ಯೋ ಜಗತ್ತೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನಾಪರಃ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ಸತ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಬದುಕಿದ್ರೇನೋ, ಯಾರು ಸತ್ರೇನೋ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೇನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೇನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೇನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆದ್ರೇನೋ, ನೆಲ ಕುಸಿದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಯಿಲ್ ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ? ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ. ಅದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಮಿಥ್ಯ ಆದರೂ ಸಹ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರುಕ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರುಕ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ do some seva to others when they are in distress, thinking that it is God's seva. ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲಪ್ಪ. ಎದುರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನು, ನೀನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅವನಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸೋ, ಆಟೋ ಕರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಉಪೇಕ್ಷ. ಉಪೇಕ್ಷ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾಗದ್ವೇಷ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಉಪೇಕ್ಷನೂ ಬೇಕು. ಉಪೇಕ್ಷ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಚ ಭಾವನ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯುಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಇವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯುಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಯುಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಮೂರನೇದು ಡಿವೈನ್ ಲವ್, ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ, ಅದು. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ದೈನ್ಯತೆ, ಮರುಕ, ಕರುಳು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನೀರಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಡೂ ಸಮ್ ಸೇವಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದ ಸೇವಾ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಐ ಮೇ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಮನಿ, but I should never think that I have given the money, I have helped him. No. If you think like that, again karma bandhana. God gave me an opportunity to serve in this forum, so I am doing a seva here. ಸೇವಾ ಭಾವ. ಮರುಕ ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ. ಉಪೇಕ್ಷಾ, ಥರ್ಡ್ ಭಾವನ. ಉಪೇಕ್ಷಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? There is no hatred in life. There is no dvesha in the life. There should not be dvesha in the mind. Until I remove root cause of the dvesha in my mind, totally, ಬೇರೆ ಸಹಿತ ನಾವು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನನ್ನ ಶತ್ರುನೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ದ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. The people in one family say, in Rajasthan it is so common, as we have heard, one family will say that the opponent family has killed your father and grandfather, so your duty is to kill them. So the family feud, hatredness goes on for
ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್. ಅವನು ನನಗಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು. So in life, we find so many people around us whom we don't like. So we call them as enemies. Because I know that he calls me as his enemy. ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಶತ್ರು ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು ನಾನು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು? ಉಪೇಕ್ಷಾ. ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. He must have created so much hurdle. Yes, but don't think that he is the enemy. Just upeksha bhava. Upeksha means ignore. Udasina. Upeksha means ignore. You call him not as an enemy, you call him as amitra. Amitra. Mitra is friend, amitra means not friend. Give up the place. Get away from the place. Simply say he is not your friend. Don't say he is your enemy. ಶತ್ರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ, ಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಅಮಿತ್ರ. ಆದರೆ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಉಪೇಕ್ಷಾ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹೇಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹೇಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಉಪೇಕ್ಷಾ, ignore, but don't hate a person. This is what Lord is hinting at. Nasti buddhi ayuktasya na cha ayuktasya bhavana na cha abhavayatah shanti ashantasya kuta sukham. So when a person has no such mental purified vrittis, ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಭಾವನೆಗಳು, ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ದೈವಿ ಪ್ರೇಮ, ಮರುಕ ಮತ್ತೆ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಈ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಶಾಂತಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ಪೀಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಭಾವನಾಸ್? ದೆನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್, ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್? ವೇರ್ ಈಸ್ ಆನಂದ? ಶಾಂತಿ ಇದ್ರೆ ಆನಂದ. When there is mental peace, you are at serenity. Prasanna Chetasa. When there is no mental peace, where is Sukha? Always Dukkha only. Always Dukkha only. So with the Guru's Ajna, we are stopping today. Vasudeva Sutam Devam Kamsajanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Munde Jagadgurum ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಸೇರಲಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಫರಿಂಗ್ ಗುರುದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम
ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಸಾದ್